नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 94तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक अभिनंदन करुच्ची। आज मे 1 तारिख यही मे 1 तारिख को समग्र पृथ्वी रे आंतर्जातिक श्रमिक दिवस भाव में पालन करा जाउची एवं मे 1 तारिख रे यहाँ को पालन करा जाउथवारु केतक स्थान रे मे दिवस भाव में मध्य पालन करा जाउची। प्राय 90टी देश पृथ्वीर यही मे 1 रे आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालन करुछंती। आमे देखु आमर जेते प्रकार निर्माण कार्य होउची बंध कोठाबाड़ी कारखाना रास्ता घाट ए सबुथिरे श्रमिक मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। सेमाने सेमानकर मुंड झाड़ तुंडरे मारी लुह लुह को समान करी सेमाने तांकर श्रम दान करती एवं आमर जो उन्नतिमूलक कार्य हुए से सेमाने अंशग्रहण करती। धर्मपद भलिया सब कार्य को मुंडी मारती। खाली कलकारखाना रास्ताघाट क्षेत्र में नुहे कृषि क्षेत्र में मध्य श्रमिक माने परिश्रम करी सेमानकर चाष कार्य करती, चाष कार्य साहाय्य करती एवं जहा देशर अर्थनीति को समृद्ध करे। एणु यही भाव में श्रमिक मानकर से कृषक कृषि क्षेत्र में थांतु बा कलकारखाना क्षेत्र थांतु जोटी थांतु सेमानकर देशर अर्थनीति को समृद्ध करिवारे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। सही दृष्टि श्रमिक मानक किपरि उपयुक्त पारिश्रमिक दियाजिबो सेमानको किपरि जेतिकी समय कार्य समय निर्धारण करा जायछि कार्य करिया पे 8 घंटा सही भितरे कार्य करा जिवो। सेमानकर सामाजिक सुरक्षा किपरि हेई परिबो, सेमानकर निरापत्ता किपरि बजाय रही परिबो, सेमान किपरि स्वास्थ्यकर परिवेश मध्य कार्य करिवे ए सबु विषय बाबत रे आज मे दिवस रे आलोचना करिवा तर्जमा करिवार समय। तेबे कहीं दरकार पड़िला गोटे मे दिवस पालन करिवार आवश्यकता कहीं दरकार पड़िला केबेटू ए कथा आरंभ हैला से विषय आम आलोचना कला बेले आमको फेरी जावाक पड़िबो 1760 मसीहा जेते बेले यूरोप एवं अमेरिका रे शिल्प विप्लव आरंभ हैला जहाँ प्राय पाखापाखि 1840 मसीहा पर्यंत विभिन्न स्तर रे से कार्यक्रम चलीथिला एवं ए शिल्प विप्लव हबारु बहु कलकारखाना सृष्टि हैला एवं ए कलकारखाना को चलाई रखिया पई बहुत श्रमिक नियोजित हेले एवं जेतेबेले एते श्रमिक नियोजित हेले कलकारखानार मालिक माने अधिक लाभ करबा पई सेमानकु उपयुक्त पारिश्रमिक देले नाही किंबा जेतिकी समय खटेबा कथा ताठू अधिका खटेइले एपरिका 12 घंटा रु 18 घंटा मध्य खटेइले तांकर अस्वास्थ्यकर परिवेश मध्य से काम कले तांकर सुरक्षा सामाजिक निरापत्ता एप्रति सेमानकर दृष्टि रहिला नाही। एणु श्रमिक मानक मध्य मनरे असंतोष सृष्टि हैला। श्रमिक माने क्रमे क्रमे संगठित हेले एवं सेमाने किपरि तांकर दाबी पूरण हबो से बाबद चिंता कले। एमती करू करू 1886 मसीह अमेरिकार चिकागो ठारे मे 1 तारिख रे श्रमिक माने गोटे सम्मेलन कले गोटे आलोचना सेठी सेमाने कले एवं से आलोचना तांकर मुख्य विषय थिला जे 8 घंटा भितर किपरि कार्य करिवे उपयुक्त पारिश्रमिक पाइबे सेमानकर सामाजिक सुरक्षा निरापत्ता प्रति किपरि दृष्टि दिया जिवो से बाबद सेमाने सेठी आलोचना कले। सही मे 4 तारिख रे गोटे हे मार्केट अच्छी चिकागो रे सेठी 4 लाख श्रमिक एकत्रित हेले एवं सेठी मध्य तांकर जो आलोचना से छाड़ी मे 1 रे ताको आउ परिवर्धित करी विशेष भाव रे आलोचना जारी रखिथवा बेले जने अजगणा व्यक्ति सेठी गोटे बम पकईदेले एवं से बम पड़ा दृष्टि सभास्थल रे हो हल्ला हईचई सृष्टि है एवं पुलिस ताकू लोक मान कंट्रोल करने गुली चलैले से गुली रे
4 ଜଣ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, 7 ଜଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 60 ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହେଲେ, 115 ଜଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। 1889ରେ ପ୍ୟାରିସଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ଲେବର କନଫରେନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ମେ 1 ତାରିଖକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ଠିକ୍ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟାଯିବ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ସେ ଦାବିକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଲେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ମେ 1ରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 90ଟି ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏକଥା ହେଲା କେମିତି? 1880 ମସିହାରେ ଆମେ ଜାଣୁ ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ସୂତାକଳ ଲୁଗାକଳ ଥିଲା। 1880 ମସିହାରେ ନାରାୟଣୀ ଲୋଖାଣ୍ଡେ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ଏବଂ ସେହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇରେ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ମାଡ୍ରାସ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ, ସେଇଠି ମାଲୟପୁରମ ସିଙ୍ଗାପୁରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ, ଭାରତର ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ସେଠି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମେ 1ରେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ସେଠି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏଣୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଲ ପତାକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଠି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପତାକା ଲାଲ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମେ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି ସେ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିପରି ଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଯେଉଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ କରାଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଏନସିଓରିଂ ଏ ହେଲ୍ଦି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ, ସେମାନେ କିପରି ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହେଲ୍ଥକୁ କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯିବ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କରି ଏ ବାବଦରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆଜି ମୋର ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାହିଁକି ଶ୍ରମିକ ଦିବସ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ଶ୍ରମିକର ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଏବଂ ଏ ଆଲୋଚନା କିପରି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ମୋ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିଲି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।